ओके सो एर परे इसके बाद में हम लोग जो टेक्नोलॉजी सीखेंगे स्टोरेज रिलेटेड दैट इज कोटा ओके तो हेडिंग करबो আমরা कोटा तो व्हाट इज कोटा कोटा আমরা জানি যে कोटा इज ए टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके हम लोग यूजर वाइज डिस्क स्पेस लिमिट कर सकते हैं करेक्ट तो so it is a technology by which we can restrict disk space for a user हम लोग कोई भी यूजर के लिए अगर डिस्क स्पेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज कोटा কোনো অসুবিধা নেই পরিষ্কার তো আচ্ছা এবার এটা तो विंडोज बोलছে ये टेक्नोलॉजी तो विंडोज के पास भी है एनटीएफएस फाइल सिस्टम के साथ में विंडोज ब्रॉट कोटा तो আমরা তো লিনাক্সে আছি কিছু অ্যাডভান্সমেন্ট তো থাকতেই হবে तो व्हाट लिनक्स ऑफर्स लिनक्स तो ये ऑफर करता ही है এখানে উইন্ডোজে একটা প্লাস পয়েন্ট আছে লিনাক্স में एक और प्लस पॉइंट है विंडोज एंड लिनक्स में कॉमन कोटा इज दिस कोटा विंडोज आपको सर्वर में फोल्डर कोटा देता है তোমরা করেছো ফোল্ডার কোটা আচ্ছা স্টোরেজ পড়ানো হয়ে গেছে ফাইল সার্ভিস আচ্ছা তাহলে হয়তো পড়াবে যাই তো विंडोज में विंडोज सर्वर में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डर कोटा आप फोल्डर के ऊपर भी स्टोरेज फिक्स कर सकते हो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या टाइप के फाइल आएंगे ओके এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফাইল স্ক্রিনিং উইন্ডোজ সার্ভারে এই অপশন আছে এটা এফএসআরএম বলে টেকনোলজি আছে फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर बोले ওটা দিয়ে उसको इस्तेमाल करके ना हम लोग वैसा ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप के फाइल उस फोल्डर के अंदर में रहेगा अगर आप बोल दोगे कि .mp3 नहीं रहेगा तो कोई भी mp3 फाइल उसमें रखने जाओगे बोलेगा नहीं होगा ऐसा कर सकते हैं विंडोज सर्वर का फीचर है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या फीचर्स है बोलो ফাইল স্ক্রিন নামটা শুনেছি সার্ভার হচ্ছিল না প্র্যাকটিক্যালটা হয়েছে হ্যাঁ তো এরকম তো তো একটা একটা ইউটিউবে চ্যানেল আছে উইন্ডোজ সার্ভারের জন্য তার নাম হচ্ছে MSFT ওয়েবকাস্ট খুব ভালো চ্যানেল এই দেখো এই চ্যানেলটা দেখে রাখো টপ টু বটম সার্ভারের প্র্যাকটিক্যাল পেয়ে যাবে এখানে থিওরিতে তোমাকে মাইক্রোসফটের ডক্স থেকে পড়তে হবে একদম বেস্ট লোকেশন টু স্টাডি সেটি বলেন এমএস এই যে দেখাচ্ছি MSFT ওয়েবকাস্ট এইটা এই সাইটটা এই চ্যানেলটা এখানে যাবি এই যে প্লেলিস্ট ঠিক আছে এই যে উইন্ডোজ সার্ভার 2022 এর ভিডিও টিউটোরিয়ালস ফর বিগিনার 144 টা ভিডিও আছে Hello everyone. Welcome to MSFT webcast. একদম সলিড ভিডিও আছে উইন্ডোজ সার্ভার 2022 144 টা ভিডিও আছে বেশি বড় বড় না 6 মিনিট 9 মিনিট হ্যাঁ 15-16 মিনিট 17 মিনিটের ভিডিও আছে এই 2022 আমার পিসি তে দিয়েছে এবারে আমার আপডেট করা হয়ে গেছে एग्जाम তো দেয়া যাবে না কারণ মাইক্রোসফট বন্ধ করে দিয়েছে एग्जाम এটাই পুরো চালিয়ে দেবো মানে চালিয়ে দেবো মানে এই টেকনোলজিটা পুরো পড়াবো এতে এই অর্ডারটা ফলো করে পড়াবো ও একটা দিয়েছে অর্ডার মানে আমার কাছে 2016-19 এর অর্ডার ছিল এবার 22 টা এখন এটা দেয়নি কি অর্ডার হবে তো এটাই চালিয়ে দেবো দিলে দিলে দেবো যখন তখন দেখা যাবে अच्छा सो कोटा ही हमरा आस्ची तो इन लिनक्स कोटा में एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि आप नंबर ऑफ फाइल कितना होगा ये भी मेंशन कर सकते हो মানে ঠিক আছে। ওটার মধ্যে কতগুলো ফাইল কতগুলো एक लोकेशन के अंदर में कितने सारे फाइल होगा ये भी आप मेंशन कर सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं inode कोटा inode कोटा तो we can also specify how many files and folders will be
इनसाइड द ड्राइव के अंदर में कितने सारे फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट होगा ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके नंबर से ज्यादा, अगर सोचो बोल रहा आपने बोला है कि ड्राइव के अंदर में 5 ही फाइल रहेगा, तो 6टा फाइल किंतु क्रिएट होगा ना, 6 फाइल क्रिएट नहीं होगा, अप टू 5। 5 इज द मैक्सिमम लिमिट, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कोटा टाइप्स। कोटा टाइप्स, number 1 is called disk quota। disk quota লিখতে গিয়ে disk quota লিখলাম। একটা হচ্ছে disk quota বা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে block quota। এখানে হচ্ছে to restrict a user storage wise। storage wise, storage wise মানে कौन कितना स्पेस के ऊपर आप ये दोगे, स्टोरेज वाइज रेस्ट्रिक्शन है। दूसरे वाले को आप बोलते हो, यू कॉल इट आइनोड कोटा। आइनोड कोटा विंडो से किंतु सॉफ्ट कोटा हार्ड कोटा, लिनक्स से ब्लॉक कोटा एंड आइनोड कोटा। तो आइनोड कोटा माने এটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টিং কোটা। ইমপ্লিমেন্টিং কোটা फाइल काउंट वाइज, फाइल काउंट वाइज मैंने कितने सारे फाइल रहेगा ये भी आप मेंशन कर सकते हो इन कोड, ठीक है जी। উইন্ডোজ এই ফিচারস কত না আইনোড কোডার ফিচার্স নেই, এটা হলো। थर्ड আসছি लिमिट्स ऑफ कोटा। कोटा का लिमिट क्या क्या है। फर्स्ट होच्छे कॉल्ड सॉफ्ट लिमिट। पहला को हम लोग बोलते हैं क्या, वी कॉल इट सॉफ्ट लिमिट। सॉफ्ट लिमिट माने होच्छे मिनिमम वार्निंग लेवल। मिनिमम वार्निंग लेवल मतलब मिनिमम आप कितना स्टोरेज आपको मिलेगा। एंड हार्ड लिमिट होच्छे हार्ड लिमिट। हार्ड लिमिटটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্নিং লেভেল। मैक्सिमम वार्निंग लेवल, ये दोनों, ये जो सॉफ्ट लिमिट एंड हार्ड लिमिट है, ये दोनों ही अप्लाई होता है डिस्क कोटा माने ब्लॉक कोटा आइनोड कोटा दोनों के ऊपर। आप मिनिमम कितना फाइल रख सकते हो या मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज सॉफ्ट लिमिट। और अब मैक्सिमम कितना फाइल रख सकते हो और मैक्सिमम कितना स्टोरेज यूज कर सकते हो, दैट इज हार्ड लिमिट, ठीक है। तो এই দুটো হচ্ছে লিমিট অফ কোটা। কোনো অসুবিধা এই অবধি ঠিক আছে তো? স্যার আইনোড কোডাটা ইমপ্লিমেন্ট করে কি জন্য, মানে আমি তো লিমিট তো সেট করেই দিলাম, তারপর আর সে ইউজারটা ইউজ করতে পারবে না বা ওয়ার্নিং লেভেল দেখালো, তো আমি আইনোড কোডটা ইউজ করব না। আইনোড কোডা ইউজ করব কেন, মানে হোয়াট ইজ দ্য ইউজ কেস অফ আইনোড কোডা। आइनोड कोडा यूज केस होच्छे धर हमारे पास में ऐसा एक ड्राइव है जिसके अंदर यूजर वाइज काउंट है के है আছে ঢুকে ধপ্পা দিয়ে দেবো একটা। तो धर আমার কাছে सोचो कि मेरे पास में ऐसा एक स्टोरेज है, যে স্টোরেজটা जो स्टोरेज के अंदर में फाइल काउंट मेंशन है। যেমন কোম্পানিতে ফাইল কাউন্ট মেনশন হয়, যেমন ধর অডিট রিপোর্ট, যে মান্থ ওয়াইজ একটাই রিপোর্ট থাকবে। তুমি গল্পবাজি করে কিছুদিন পর একটা চেঞ্জ করে রেখে দিলে এরকম হবে না। অডিট রিপোর্ট, টেন্ডারের রিপোর্ট, কোম্পানিতে টেন্ডার বেরোয় জানো তো প্রজেক্টের জন্য, প্রজেক্ট টেন্ডার্স হতা है মানে লেটস সে देयर इज ए সার্ভিস কোম্পানি, যেমন ধরো টিসিএস। টিসিএস ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট করে, तो इंडियन गवर्नमेंट की करे माने ওই যে কাজটাকে ওরা आउटसोर्स করবে, इंडियन गवर्नमेंट जो काम को आउटसोर्स करेगा उस आउटसोर्सिंग करने के लिए दे पब्लिश ए टेंडर, जो हम लोग का ये काम है, हम लोग ये एक्सपेक्टेशन है इतना दिन में होना चाहिए, इसका बजट वाइज मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन
बोले जो आमी करबो बिकॉज कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है कंपनी जिंदा है सर्विस के ऊपर যেমন টিসিএস টিসিএস এর নিজের কোনো প্রোডাক্ট নেই টিসিএস সার্ভিস কোম্পানি তোমার প্রজেক্ট আছে টিসিএস করে দেবে এই ব্যাংকের প্রজেক্ট আছে টিসিএস করে দেবে গভর্নমেন্টের আধার কার্ড বানাবার আছে টিসিএস করে দেবে ওদের নিজের কোনো প্রোডাক্ট নেই আইবিএম কিন্তু প্রোডাক্ট কোম্পানি যে আইবিএম এর নিজস্ব কম্পিউটার আছে আইবিএম এর নিজস্ব সার্ভার আছে টিসিএস এর এরকম কোনো প্রোডাক্ট নেই তো ওখানে কি হয় টেন্ডার জমা দেওয়ার ব্যাপার থাকে যে টিসিএস ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে বলবে যে এই কাজটা আমি করব 3 বছরে 3 বছরের চুক্তি হবে এত টাকা নেব সেম ভাবে অ্যাকসেঞ্চারও বলবে করব এসিএল বলবে ইনফোসিস বলবে যারা ইন্ডিয়ান এমএনসিস আছে তো এটা হলো এবার প্রত্যেকের এগেইনস্টে আমি একটা একটা করে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দিলাম এবার প্রত্যেকটা টেন্ডার ওয়াইজ তোমাকে 4-5টা ফাইল জমা দিতে হবে आपको 4 से 5 फाइल जमा करना पड़ेगा एक आपका टैक्स डिटेल्स कंपोनेंट কি কি লাগবে কত এমপ্লয়িজ লাগবে এই ধরো 5টাই ফাইল আর তুমি বেশি সাজগোজ দেখাবার জন্য 10টা ফাইল পাঠিয়ে দিলে হবে না এই জায়গায় ফাইল কাউন্টটা লাগবে বুঝতে পারলে এরকম মানে অনেক লোক দেখবি বেশি কায়দা করে কিরকম আমি একটা আমাদের বাচ্চাদের एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि फेयर खाता ক্লাসের খাতা ওএস এর খাতা প্র্যাকটিক্যাল খাতা নরমাল লেখা খাতা খুব সুন্দর খাতা মাইন্ড ম্যাপের খাতা সামারির খাতা খাতাই খাতা বাবা মা দেখছে কি করছে ছেলে পড়ছে কি করছে এই খাতা থেকে এই খাতায় ঢুকছে এই খাতা থেকে এই খাতায় ঢুকছে এরকম হবে না এক্সামে একটাই খাতা সার্ভিসের স্টুডেন্ট ওয়াইজ খাতা কাউন্ট করবেন 20 স্টুডেন্টস 20 কপি আমি একজন স্টুডেন্ট 3টে খাতা নিয়ে এসে 3টে ছিঁড়ে ফেলে দেবে বলে কে বলেছে পাকামি করতে এটা হচ্ছে আইনোট কোটার ইউজ কেস আর এটা নরমাল স্টোরেজ কোটার ইউজ কেস হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য দিস ইজ ফর দোজ পিপল হু অ্যাকচুয়ালি ইউটিলাইজ করে স্টোরেজ के फॉर बैड पर्पसेस আমার मेरा कंपनी में 1 जीबीपीएस का इंटरनेट है আমি প্রথম ঢুকে 5 মিনিট একটা মুভি ডাউনলোড করতে বসেছিলাম এক্ষুনি হলো কোম্পানি স্টোরেজ আমি আমার সিনেমা রাখছি বাহুবলী 2 রেল 9 এ ভাবো রাখতেই পারি আমার ইচ্ছে এগুলোকে আটকাবার জন্য হচ্ছে স্টোরেজ কোটা বা ব্লক কোটা পরিষ্কার তাই হচ্ছে ব্যাপার হ্যাঁ তো করে হ্যাঁ টিফিনের টাইমে কেন বাড়ি এসে দেখবো যেতে যেতে দেখবো আমার একটা বন্ধু আছে টিসিএস এ কাজ করে নিলয় বলে কালকে দেখা হয়েছিল আমার একটা বন্ধু বিয়ে ছিল কালকে আমরা গিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলা আমি বলছি তুই তো টিসিএস এ কেমন লাগছে বলছে খারাপ লাগার কি আছে এখান থেকে হাওড়া যাচ্ছি বাসে উঠছি টিসিএস এরই বাস আছে ঘুমালাম নামলাম রইলাম সারাদিন কাজ করলাম না করলাম টিটি খেললাম বাড়ি চলে এলাম বাড়ি অব্দি ছেড়ে দিয়ে গেল ক্যাব ও কষ্টটা কোথায় অফিসেরই একটা মেয়েকে পছন্দ হয়ে গেছে তাকে বিয়ে করছি কোম্পানি 50,000 দেবে হ্যাঁ টিসিএস থেকে টিসিএস এর লোকে বিয়ে করলে 50,000 যা পরিবার তুই ভাবছিস এটা তোর আগে বাকিরা ভাবেনি এইচআর পলিসির মধ্যেই লেখা কেউ খালি পাবি না কাউকে টিসিএস এর থেকে টিসি তুই ভালো করে শোন এটা তোর কাজের আছে কোম্পানির কি লাভ আছে কোম্পানি একটা গুড ভাইব রাখতে চায় হ্যাঁ বড় বউ দুজনে একসাথে কাজ করে বলতে পারবে না যে এর জন্য আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি বলে এখানেই তো আছে দুজনে কাজ করো এবার যে কোনো ব্রাঞ্চের হতে পারে একই ব্রাঞ্চের একই ফ্লোরে হতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই মানে সেও ধর a@tcs.com b@tcs.com কে বিয়ে করছে এবার টিসিএস কোথায় আছে দরকার নেই টিসিএস হলেই হবে 50,000 একদম জানতে পারলাম এটা কাউকে ওরা দুজন পাচ্ছে দুজনে 50,000 টাকা করে হ্যাঁ 50 খাওয়া হয়ে যাবে টিসিএস এ কাজ করে এটা হইছে ওদের টিসিএস এ 800 লোক নেমন্তন্ন করবে রে ওর কি জাতা লোক নাকি তোরা আমার মতন থরি এইচআর মিটিং এ দেখা দিচ্ছি এইচআর মতন বলবে ওরা চোখে চোখে কথা বলছে যা অপমান করি ওদেরকে আমরা দুজনেই যেহেতু আমাদের বন্ধু হয় বিস্তর অপমান করতেই পারি যাই হোক তো এটা হলো আমাদের কোটা লিমিট ये हम लोग का क्या है दिस इज आवर कोटा लिमिट দুটো কোটা টাইপস যেটা আছে দুটো একসাথে অ্যাপ্লাই করা যায় না কোনো না
তাহলে স্যার যদি আই নোট কোডাটা করি শুধু ফাইল কাউন্ট দিলাম এবার এক একটা ফাইলের সাইজ যদি আমি হিউজ অ্যামাউন্ট হয়ে যায় হয়ে যাবে। তাতে কোনো আপত্তি নেই তাই তো? শুধু ফাইল মানে কাউন্ট তোমাকে তো ইউজ কেসটা বুঝতে হবে, একটা ইউজার এন্ডের জন্য আর একটা কোম্পানি এন্ডের জন্য। আইনোড কোটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের জন্য, আর ডিস্ক কোটা বা ব্লক কোটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইউজারের জন্য, যেখানে অসভ্যতা হতে পারে, ক্লায়েন্ট অসভ্যতা করবে না। Right? এবার আসছি আমরা গ্রেস পিরিয়ড। গ্রেস পিরিয়ড মানে হচ্ছে এটা একটা টাইম, দিস এ টাইম বিটুইন দ্য সফট লিমিট and the hard limit, এটাকে আমরা গ্রেস টাইম বলি বা গ্রেস টাইম বলি বা গ্রেস পিরিয়ড বলবো। মানে ব্যাপারটা এরকম যে लेट्स से आपका सॉफ्ट कोटा इज 5 GB एंड आपका हार्ड लिमिट बा सॉफ्ट लिमिट इज 5 GB एंड हार्ड लिमिट इज लेट्स से धरो 20 GB। एक यूजर है, लेट्स से यूजर का नाम है रोहित, रोहित यूजर का सॉफ्ट लिमिट मतलब मिनिमम कितना जगह रोहित यूज कर सकता है 5 GB और मैक्सिमम कितना यूज कर सकता है 20 GB। बट 5 GB से 20 GB में पहुंचने के लिए रोहित विल गेट ए टाइम के 10 डेज। अगर ग्रेस पीरियड है 10 डेज तो क्या होगा, अगर ग्रेस पीरियड 10 डेज है तो 10 डेज के अंदर में रोहित को 20 GB टच करना पड़ेगा। अगर रोहित 20 GB ना टच कर पाया, सोचो कि 15 GB वो मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाया और लिमिटটা কমে 15 GB হয়ে যাবে, লিমিট ঘটকে 15 GB हो जाएगा। क्या मतलब, দেখবে অনেক ধরো জোম্যাটোতে কুপন দেয়, তাই তো? কিরকম কুপন দেয়, বলছে যে 31 जनवरी तक अगर आप ये रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर करते हो तो इसका टोटल के ऊपर आपको 100 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 31 जनवरी क्रॉस कर गया तो ये डिस्काउंट और नहीं मिलेगा। अब इसको ऑपोजिटली सोचो, वही है कि आपको ऑप्शन है कि 10 दिन तक आप इसको 20 GB तक यूज कर सकते हो। जैसे आप लिमिट क्रॉस कर गए, टाइम खत्म हो गया लेकिन आप यूज नहीं कर पाए, तो आपका लिमिट घटा दिया जाएगा। গুগল পে সরি জিপে তে যেরকম চাই এগুলো দেয় না রিওয়ার্ড গুলো জানি না, আমি জিপে ইউজ করি না। এবার তুই বুঝে নি, যেটা ইউজ করি জোম্যাটো ইউজ করি বললাম। মানে এটা স্যার ও মানে যে সেট করেছে রিস্ক করাটা হুম। মানে ও বুঝতে পারবে যে 10 মানে 20 GB দরকার নেই, ওকে আমি বেকার 20 GB দিয়ে करेक्ट করবো। करेक्ट करेक्ट एकदम এটাই। ওই জন্য वो ये समझ जाएगा कि इसको जरूरत नहीं है तो फालतू में देने का क्या मतलब, অটোমেটিক কমে যাবে। ऑटोमेटिक कम এটা তোমার কিছু করতে হবে। दिस इज योर ग्रेस पीरियड। सो यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हो, यू कैन राइट दिस वे कि द यूजर गेट्स this time to reach soft limit to hard limit. The user gets time to reach soft limit to hard limit. If the user fails to reach the hard limit, quota will be decreased to the max used size. एग्जाम्पल क्या है, एक यूजर है हमारे पास रोहित। रोहित जो है इसका सॉफ्ट लिमिट इज 5 GB and hard limit is let's say 20 GB and grace period is 10 days। अगर ऐसा है तो रोहित need to reach 5 GB to 20 GB within 10 days। 10 दिन के अंदर में रोहित को 5 GB से 20 GB में पहुंचना है। सपोज रोहित reached 15 GB till 10 days।
20 GB till 10 days. Quota of Rohit will become 15 GB from now. ये है concept. ठीक है? Same way, iNote quota के ऊपर भी ये applied है. Count कम जाएगा. 5टा फाइल रखते पेरेছো, फिर 4टे रख ले. अब 4 रखे, तो आपका 4 हो जाएगा. Like that. পরে যদি আমার আর ফাইল তাহলে বলতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে দাদা প্লিজ এরকম করবেন না দাদা এই আর কি। ঠিক আছে কোডার প্র্যাকটিক্যালটা পরের দিন দেখাবো সফট লিমিটটা একবার একটু মানে ওটার ব্যাপারটা কি? তোমাকে মিনিমাম একটা জায়গা দেবে এটা তোমায় ব্যবহার করতেই হবে ও আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে এটা মিনিমাম দেবে আর কি এটা তোমায় ব্যবহার করতেই হবে মানে তোমার ওটা ডেটা থাকবেই অতটা যে তুমি রাখবে যে। ঠিক আছে এইটা আমরা রইলো পরের দিন তাহলে আমরা কোটার ল্যাবটা দেখিয়ে দেবো পরের দিন। তারপর যদি 5 GB অবধি যদি থাকে 10 days 5 GB লিমিটেড হয়ে